میں نے اس کے ساتھ ایک راستے پر تیزی سے بڑھتے ہوئے کہا۔ ہمارے دونوں طرف پودوں کی اونچی اور خنک باڑ کھڑی ہوئی تھی۔ ہم دوڑنے کی رفتار سے اس تنگ ناہموار اور کچے راستے پر آگے بڑھ رہے تھے۔ میں نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ میرے کان داہنی طرف سے کھیتوں پر لگے ہوئے تھے کیونکہ میں نے سوبراج کو اسی طرف گولی ماری تھی۔ پگڈنڈیاں سیدھی نہیں تھی۔ مقامی کسانوں نے اپنی اپنی ملکیت اور سہولت کے حساب سے وہ راستے چھوڑے ہوئے تھے جو بھول بھلیوں سے کم نہیں تھے۔ ماسٹر، میرے آدمی اب بلا وجہ اپنا میگزین برباد کر رہے ہیں، راستے میں چاؤفان نے ہانپتے ہوئے کہا۔ یہ آوازیں کسی سوئے ہوئے پولیس افسر کے کان میں پڑ گئی نا تو وہ اسی وقت وردی پہن کر ادھر آ جائے گا۔ تم کہو تو یہ غیر ضروری فائرنگ رکوا دوں؟ رکوا دو۔ میں نے اس کے مشورے کی افادیت بے چوک چرا قبول کر لی۔ اگر تم شکار کا بوجھ اپنے کندھے پر اٹھا سکو تو دونوں آدمیوں کو واپس لوٹ کر ہمارا انتظار کرنے کے لیے کہہ دو۔ ماسٹر بوجھ ڈھونے کا چکر چھوڑو، اسے میرے دل کی بات کہہ دی۔ وہ مل جائے تو اس کے مغز میں بھی ایک گولی اتار دو اور خاموشی سے ہلکے پھلکے لوٹ چلو۔ وہ چھوٹا راجن کا مہمان ہے، اس کی لاش وہی اٹھوائے گا یا پھر پولیس لے جائے گی۔ جو چاہے کرو۔ میں نے اسے کھلی چھوٹ دے دی۔ کھویا ہوا شکار مل جانے کی خوشی میں اس وقت تمہیں کھلی آزادی حاصل ہے۔ ہم دونوں کے سانس چڑھے ہوئے تھے۔ چاؤفان نے اپنی رفتار برقرار رکھتے ہوئے اسی حالت میں واقعی ٹاکی پر اپنے آدمیوں کو واپسی کا حکم دے دیا۔ اب تک تم نہ جانے کتنے موڑ گھوم چکے ہو۔ کھیتوں کا سرا اب بھی نظروں سے اوجھل ہے۔ میں نے اپنے سانسوں پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے اسے کہا، فکر نہ کرو، آسمان نظر آتا رہے تو چاؤفان کے اندازے قطب نما سے زیادہ سچے ثابت ہوں گے۔ اس نے بے پروایانہ لہجے میں جواب دیا۔ اچانک اس کے واقعی ٹاکی پر پہلی بار اس کے کسی آدمی نے پیغام بھیجا۔ بات مکمل کر کے اس نے مجھے بتایا کہ لو پوری کے کسی دور افتادہ حصے میں پولیس کار کے سائرن کی ہلکی سی ڈوبتی ابھرتی آواز نے اس کے دو آدمیوں کو تشویش میں مبتلا کر دیا تھا۔ چاؤفان نے وہ خبر سنتے ہی اپنے آدمیوں سے کہا کہ وہ ریسٹ ہاؤس اور اس کے قریب سے اپنی دونوں گاڑیاں کچے میں اتار لے جائیں تاکہ گشت پر آنے والوں کی ان پر نظر نہ پڑ سکے۔ اس نے ان دونوں کو بقیہ دونوں کی واپسی کے بارے میں بتا دیا۔ وہ دونوں اس بارے میں ہونے والی گفتگو اپنے واقعی ٹاکی پر پہلے ہی سن چکے تھے۔ مجھے خوشی ہوئی کہ چاؤفان نے اس بارے میں مجھ سے مشورہ کرنے کی ضرورت محسوس کیے بغیر اپنے آدمیوں کو موزوں ہدایات دے دی تھی۔ اپنی یکجائی کے بعد ان چاروں کو کچے میں رک کر میری اور چاؤفان کی واپسی کا انتظار کرنا تھا۔ انہیں ریسٹ ہاؤس کی نگرانی سے فوری طور پر ہٹا دیا گیا تھا کیونکہ سوبراج کی غیر متوقع دریافت کے بعد اس کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ ہماری پیش قدمی کی رفتار بہت سست ہے۔ مزید کچھ دیر تک خاموشی سے پیش قدمی کرنے کے بعد میں نے پرتشویش لہجے میں سرگوشی کی۔ کھیتوں کا سلسلہ شیطان کی آنت کی طرح دراز ہوتا جا رہا ہے۔ اب تک راجن کا مہمان باہر نکل گیا ہوگا۔ تم دیکھ چکے ہو کہ ان ناہنجار کھیتوں سے باہر نکلنا کتنا مشکل ہے۔ اس نے مجھے دلاسا دیا۔ وہ نکل بھی گیا تو جنگل میں گھسنے کی ہمت نہیں کرے گا، انہی اطراف میں بھٹکتا رہے گا۔ جس شخص کو اس علاقے سے ذرا بھی واقفیت ہوگی وہ گیدڑوں، بھیڑیوں اور سوروں کی آماجگاہ میں نہیں گھسے گا۔ رات کے گہرے سکوت میں ہماری تھکا دینے والی پیش قدمی جاری رہی۔ چاؤفان نے ہوا میں تبدیلی کا اندازہ کرتے ہوئے مجھے خوشخبری سنائی کہ ہم جنگل کے قریب پہنچ چکے تھے۔ مجھے جنگلوں کی سیر کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ میں نے جنگلی جانوروں کی آوازیں نہ آنے کے بارے میں حیرت کا اظہار کیا تو چاؤفان نے اپنی علمیت بگاڑتے ہوئے بتایا، چند شب بیدار پرندوں کے سوا رات کو انسان کی طرح ہر جاندار آرام کر رہا ہوتا ہے۔ بھوک کے ہاتھوں ستائے ہوئے وہ درندے راتوں کو شکار کی گھات میں سرگرداں رہتے ہیں جنہیں دن کی روشنی میں خوراک میسر نہیں ہوتی۔ لوپوری کے اس مضافاتی جنگل میں بسنے والے درندے شاید آسودہ شکم تھے یا پھر خاموشی سے اپنے شکار کی تلاش میں تھے۔ ان کی خاموشی کے بارے میں میری تشویش رفع ہوگی۔ وہ سکوت سے زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکا۔ یکایک فضا متعدد خوفناک حیوانی آوازوں سے گونج اٹھی۔ جنگل میں موجود درندوں نے اچانک اپنی موجودگی کا احساس دلانا شروع کر دیا۔ وہ بھونکنے، غرانے اور ہونکنے کی عام آوازیں نہیں تھیں، ان میں وحشیانہ جوش جھلک رہا تھا۔ پھر ان آوازوں میں لرزہ خیز انسانی چیخیں بھی شامل ہو گئیں۔ رات کے پرہول اندھیرے میں ابھرنے والی دردناک انسانی چیخیں سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ انسانی چیخوں میں بے بسی اور موت کی دہشت رچی ہوئی تھی۔ حیوانی آوازیں جوش اور اشتعال میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ منظر نگاہوں کے سامنے نہ ہونے کے باوجود یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ بھیڑیوں کے غول نے کسی انسان پر حملہ کر دیا تھا۔ میرے ذہن میں سوبراج کی تکبر اور نخوت میں ڈوبی ہوئی تصویر اوپر آئی۔ وہ ایک مدت سے اپنی جان بچانے کے لیے مسلسل بھاگ رہا تھا۔ اس کا وقت پورا نہیں ہوا تھا، اس لیے قسمت اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ اس نے یکے بعد دیگر مجھے کئی چول دیے تھے اور موت سے امان پانے کے لیے کراچی سے فرار ہو کر بینکاک آ گیا تھا۔ وہاں اس نے جس انداز میں امریکی فوجیوں کو غنچہ دیا،
इससे मेरी मायूसी में बहुत इजाफा हुआ था। जंगल की तरफ से आने वाली मिली जुली इंसानी चीखों और हैवानी गुर्राहटों से जाहिर हो रहा था कि सोबराज को कुदरत की तरफ से मिली हुई ढील खत्म हो चुकी थी। वो अपनी बदकिस्मती की बिना पर मेरे हाथों गोली का जख्म खा चुका था और मजीद मार खाने से बचने के लिए गैर इरादी तौर पर खेतों से जंगल की तरफ भाग रहा था। उसके कुछ सांस बाकी होते तो वो भी हमारी तरह गुंजान खेतों में भटक कर किसी और राह पर निकल सकता था, लेकिन फरिश्ता अजल के नादीदा हाथ उसे उसके इबरतनाक अंजाम की तरफ हाँक रहे थे। वो खेतों में भटकने की बजाय तीर की तरह सीधा निकलता चला गया और हमारे पहुंचने से पहले जंगल में दाखिल हो गया। वो जख्मी था, उसके बदन के किसी हिस्से से ताज़ा लहू बह रहा था। जंगल की खुली फिजा में खून की इस बू ने यकीनी तौर पर भूखे दरिंदों के किसी गौल को इसकी तरफ मुतवज्जा कर दिया था और वो यकजा होकर जख्मी सोबराज पर टूट पड़े थे। मास्टर, वो तो मारा गया, चौफान ने इंकिशाफ करने वाले अंदाज में कहा। ये आवाजें बता रही हैं कि जंगल के भूखे भेड़िए छोटा राजन के मेहमान के बदन को नोच और भम बोड़ रहे हैं। तुमने ये नहीं बताया था कि इधर आदमखोर भेड़िए पाए जाते? भेड़िए आदमखोर नहीं होते, वो सिर्फ खून की भूख पर लपकते हैं। वो तुम्हारे हाथों जख्मी ना हुआ होता तो शायद भेड़िए भूख के बावजूद उसके करीब न जाते, डर कर दूर भाग जाते। सोबराज की जिगर खराश चीखें तेजी से दम तोड़ती चली गई। दरिंदे अपने जख्मी और दहशत ज़दा शिकार पर बहुत फुर्ती से गालिब आए थे। मैंने महसूस किया कि गैर इरादी तौर पर हम दोनों के भागने की रफ्तार सुस्त हो गई थी। कुछ अंदाजा नहीं था कि वो सुस्ती थकान के बायस आई थी या फिर सोबराज के गैर मुतवक्का अंजाम ने हमारे आसाब पर कोई असर डाला था। आखिरकार खेतों का सिलसिला अचानक खत्म हो गया और हम खुली फिजा में निकल आए। हमारे सामने छिदरे जंगल का सिलसिला फैला हुआ था। इंसानी आवाजें मफकूत हो चुकी थी। दरिंदों की गुर्राहटों में वहशियाना जोश की जगह आसूदगी ने ले ली थी। वो अपने शिकार को ज़ेर करने के बाद शायद अपनी आतिश शिकम बुझा रहे थे। चौफान ने अपनी सर्च लाइट रोशन कर ली। उसे मुझसे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं खामोशी से उसके साथ हो लिया। सर्च लाइट की दूर तक फैली हुई तेज रोशनी में जंगल का सिलसिला बतदरीज खना होता हुआ नजर आ रहा था। हम दोनों खामोशी से हवानी आवाज़ों और आहटों की समत में बढ़ते रहे। जंगल का वो सिलसिला दुश्वार गुजार नहीं था। हमें ज़्यादा दूर नहीं चलना पड़ा था। हमें ज़मीन पर पड़ी हुई इंसानी लाश से चिमटे हुए 6-7 भेड़िए नजर आ गए जो अपने अपने हिस्से के आज़ा को नोच रहे थे। रोशनी पड़ते ही भेड़िए चौकन्ना हो गए। शिकार को फूल कर वो सब हमारी तरफ देख रहे थे। इनकी बिलोर की तरह चमकती हुई गुरसना आंखों से भूखा तजस्सुस से झांक रहा था। इन्होंने हमारे पहुंचने से पहले अपने शिकार को चीर फाड़ कर रख दिया था। भेड़ियों की थूथनियों से जमीन तक खून में लथड़ी हुई थी। इसके हाथों और पैरों के बेशतर हिस्से भेड़ियों के काली मेदों में उतर चुके थे। सीना और पेट चाक हो चुका था। बेजान चेहरा धड़ से तकरीबन 1 फुट दूर पड़ा हुआ था। गर्दन अलग नहीं हुई थी। भेड़ियों ने उसे उधेड़ उधेड़ कर लंबा कर दिया था। चौफान ने अपने हाथ में मौजूद सर्च लाइट उस बेनूर चेहरे पर मरकूज कर दी जो लंबी और गहरी खराशों के सबब खून में नहा कर ट्राउना हो चुका था। वो सोबराज के सिवा और कोई नहीं था। आदमी बहुत जानदार था। अपने जख्म की वजह से मारा गया। चौफान बड़बड़ाया, रुक क्यों गया? बढ़ते रहो। ये जानवर रोशनी से डर कर भाग जाएंगे। भूख इंसान और जानवर पर यकसा असर करती है। इसे तोड़ कर रख देती है या बिल्कुल बेखौफ बना देती है। जानवर रोशनी और इंसान से डर कर भागते हैं, मगर इस वक्त ये खतरनाक हो गए हैं। अपने मुंह का लुकमा छोड़कर नहीं भागेंगे, हम पर हमला कर देंगे। चौफान सच कह रहा था। भेड़िए अपनी जगह जमे खड़े थे और हमारी तरफ देखे जा रहे थे। इनके खून आलूद धानों में सोबराज के बदन की मुख्तलिफ छोटी बड़ी हड्डियां दबी हुई थी। लाश उठाए जाने के काबिल नहीं रही। कदर तवक्कुफ के बाद चौफान ने अपनी बात जारी रखी। वैसे भी ये काम छोटा राजन के करने का है। थोड़ी देर बाद यहाँ हड्डियों का पिंजर पड़ा रह जाएगा। खून की बू पर दूसरे भेड़िए और गीदड़ वगैरह भी इस दावत में शामिल हो जाएंगे। चेहरा तक गोश्त खाली होकर नाकाबिले शनाख्त हो जाएगा। अब इसे कपड़ों की धज्जियों और चीथड़ों से ही पहचाना जा सकेगा। सोबराज ने अपने मुल्क और कौम से खुली गद्दारी की थी। उसे हम लोगों ने बहुत हल्कान किया था, लेकिन अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद उसे कोई बड़ी जिस्मानी सजा देने में कामयाब नहीं हो सके थे। सोबराज अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हे तक हमारी गिरफ्त से फिसल कर निकलता रहा, मगर वक्त का बेरहम पहिया उसके खिलाफ हरकत में आ चुका था। कुदरत उसे जमीन पर बसने वालों के लिए इबरत का नमूना बनाने का फैसला कर चुकी थी। वो ऐसी इबरतनाक मौत का शिकार हुआ था जो दिलों को दहला देने वाली थी। इसकी अर्थी उठने की गुंजाइश रही थी, न उसे कोई समाधि नसीब हो सकती थी। सुबह के उजाले में उसकी जमीन पर बिखरी हुई खस्ता और शिकस्ता हड्डियां चुनकर तहकीक व तफ्तीश की जाती। फिर हड्डियों के इस ढेर को सोबराज के नाम पर चिता की आग में चला दिया जाता।
मैं लर्ज कर रह गया। सोबराज के साथ आखिरत में जो कुछ होना था सो होना था। कुदरत ने उसे दुनिया में ही इसका मकाम और अंजाम दिखा दिया था। मास्टर, मालूम हो रहा है कि तुम खामोश खड़े होकर मरने वाले का शोक मना रहे हो। इस बार भी चाउफान ने ही सकूत तोड़ा और मैं एक छुरी लेकर फीकी अंदाज में हंस पड़ा। शोक नहीं मना रहा, मुझे कल्क है कि मैं अपने हाथों से इसे नहीं मार सका। मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती। तुम हर वक्त इंकिसार के समंदर में गोते लगाते रहते हो। मेरे हिसाब से तुम ही ने इसे अंजाम को पहुंचाया। वो तुम्हारी चलाई हुई गोली से जख्मी न हुआ होता तो भेड़ियों का गोल भी इसे देखते ही डर कर भाग जाता। चाउफान ने सोबराज की मौत का शोक मनाने का ताना देकर मेरे कान खड़े कर दिए थे। मैंने सोबराज की बाकियात को भेड़ियों के रहमो करम पर छोड़कर इसी लम्हे वापस लौटने का फैसला कर लिया। वाकी टाकी पर अपने आदमियों को अपनी वापसी की इत्तला देने के बाद चाउफान ने अफसुर्दगी से कहा, मेरे हिसाब से इस खेल में एक बड़ी गड़बड़ हुई है। छोटा राजन को यह पता नहीं चल सकेगा कि इसके मेहमान को हम लोगों ने मारा है। वो समझेगा कि इसका मेहमान जंगली जानवरों का शिकार बन गया है। चाउफान का वो अंदेशा बेबुनियाद था। छोटा राजन इतना बेवकूफ नहीं था कि रेस्ट हाउस के पुख्ता बरामदे से अपने ड्राइवर की लाश बरामद होने के बावजूद सोबराज की हलाकत को किसी इत्तिफाकी हादसे का नतीजा समझता। वो अपनी जेरे जमीन दुनिया का एक घाघ आदमी था। उसे यह बात समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी कि ड्राइवर की हलाकत के बाद सोबराज को अपने दुश्मनों से जान बचाकर रेस्ट हाउस से फरार होना पड़ा और वो जख्मी हालत में जंगली दरिंदों की खुराक बन गया। बची कुछ हड्डियों के तिब्बी तजिए के नतीजे में यह बात आसानी से सामने आ सकती थी कि मरने से पहले मुतवफ़्फ़ी के जिस्म पर गोली का जख्म आ चुका था। गोली लगने के बाद सोबराज ने जिस बेसाख्तगी से दर्दनाक चीख मारी थी, उसके बिना पर मुझे कामिल यकीन था कि मेरी चलाई हुई गोली ने उसकी जिल्द और गोश्त के साथ उसके बदन की किसी न किसी हड्डी को भी गहरा नुकसान पहुंचाया था। वापसी के सफर में हम दोनों बेखौफ खतर होकर बातें कर रहे थे। मेरी वो वजाहतें जरा मुश्किल से चाउफान की अमली खोपड़ी में आ सकी। पूरी बात समझ लेने के बाद उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इसके लिए ये बहुत बड़ी बात थी कि चंद रोज के कलील अरसे में छोटा राजन को हमारे हाथों संगीन जानी और माली नुकसानात से दो चार होना पड़ा था। इस वक्त तक इसे अंदाजा नहीं हो सका था कि सोबराज से मेरी पुरानी दुश्मनी चल रही थी। इसका सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ राजन पर मरकूज था। वो बदस्तूर इस गलत फहमी में मुब्तला था कि मैं राजन के मेहमान को मार कर उसे बिलवास्ता तौर पर जिक पहुंचाना चाहता था। हम वापस रेस्ट हाउस तक पहुंचे तो 4 बज चुके थे। आसमान पर एक सिरे से दूसरे सिरे तक गहरी सा चादर फैली हुई थी। बज़ाहिर हालात पुरसुकून नजर आ रहे थे। वापसी पर हमें रेस्ट हाउस में दाखिल होने की जरूरत नहीं थी। हम दोनों इसके गिर्द घूमकर आगे की तरफ पहुंचे तो सफेद लैंड क्रूजर अपने सवारों से महरूम होकर यूं की तू खड़ी हुई थी। उसके आसपास किसी मुतनफ़िस का पता नहीं था। यहाँ सन्नाटा है। सायरन की आवाज वाले किस्से का क्या बना, मैंने पूछा। इधर कोई नहीं आया। थोड़ी देर बाद वो आवाज खत्म हो गई थी। हो सकता है कि किसी मरीज को अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस सड़क पर आई हो। चाउफान का जवाब इत्मीनान बख्श था। अपने आदमियों से आखिरी बार बात करते उसने गाड़ियों की पोजीशन के बारे में मालूम कर लिया था। मुझे दूर दूर तक दोनों गाड़ियों का नामो निशान तक नजर नहीं आ रहा था। चाउफान ने इत्मीनान से मेरे साथ सड़क अबूर की और कच्चे में उतर गया। गाड़ियां सड़क से ज्यादा दूर नहीं थी। रुख सीधा होते ही मुझे गाड़ियां नजर आ गई। वो चारों इनके करीब मौजूद थे। इन्होंने अपने तौर पर होशियारी दिखाई। सुर्खकार की डिक्की खुली हुई थी और गाड़ी को चेक लगाकर एक पिछला पहिया जमीन से ऊपर उठा दिया गया था, जैसे इसमें कोई खराबी हो गई हो। हमारे पहुंचने पर चाउफान ने उन्हें काम हो जाने की नवी सुनाई। चारों ने पुरजोश अंदाज में अपने मुक्के फिजा में लहरा कर खुशी का इजहार किया। एक ने लपक कर जग को उतारना शुरू कर दिया। मैं चाउफान के साथ उसकी काली अकार्ड में सवार हो गया। चाबी इग्निशन में लगी हुई थी। उसने इंजन स्टार्ट किया और अपने पीछे धूल उड़ाता हुआ तेजी से सड़क पर चढ़ गया। रात काली हो चुकी है। हम आराम से चलते रहे, तब भी दिन निकलने से पहले बैंकॉक पहुंच जाएंगे। मैंने नरमी से उसे समझाया। मास्टर, इन जरा सी बातों पर मुझे न टोका करो। उसने मेरी बात का बुरा मनाए बगैर खुशदिली से कहा, छोटे मोटे कानून तोड़ना मेरी हॉबी है, बड़े कानून तोड़ना मेरा पेशा है। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि ट्रैफिक सिग्नल को तोड़कर या एक्सप्रेस वे पर रफ्तार की हद से तजावुज करके कितना मजा आता है। दरअसल तुम इस लाइन के आदमी नहीं हो ना। छोटा राजन की दुश्मनी तुम्हें मेरे और डान के करीब ले आई है। मैं कानून की नहीं, अपनी जान की हिफाजत की बात कर रहा था। मैंने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, कानून भी तुम्हारा और मुल्क भी। इसके साथ जो सलूक चाहो करते रहो, बस मुझे यहाँ से जिंदा लौटने का मौका जरूर दे देना। चाउफान माजूज होने वाले अंदाज में हंसा और बोला, मास्टर तुम बातें बहुत मजे की करते हो। वाह, क्या बात है कि कानून भी हमारा है और मुल्क भी। ये बात पुलिस वालों की समझ में नहीं आती। वो हर जगह कानून के ठेकेदार बने हुए हैं।
ایک آزاد ملک کے آزاد شہری کو اپنی مرضی اور خوشی کا ہر کام کرنے کی آزادی ہونی چاہیے۔ اس بدماش نے مجھے باتوں میں لگا کر گاڑی کی رفتار بڑھا دی تھی۔ اس معاملے میں اس کے ساتھ سر کھپانا بے سود تھا۔ میں نے گاڑی کی پشتگاہ سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ یہ دنیا کی محفوظ ترین گاڑیوں میں شمار ہوتی ہے۔ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے اس نے اسٹیئرنگ وہیل پر ہاتھ مار کر مجھے چونکا دیا۔ وہ کہہ رہا تھا، گردن کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے ہیڈ ریسٹ ہے، ڈیش بورڈ سے تصادم کو سیٹ بیلٹ روکتی ہے اور پھر اس میں ایئر بیگ بھی ہے۔ 150 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے آمنے سامنے کا تصادم ہو تب بھی سوار بچ جاتے ہیں، پسلیاں تک نہیں ٹوٹتی۔ چوفان، خدا کا خوف کرو، میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ ابھی ہم لوگ بوری میں ہیں، ایکسپریس وے دور ہے لیکن اسپیڈ میٹر کی سوئی 100 کے ہندسے سے آگے جا رہی ہے۔ یہی تو کمال کی بات ہے، وہ خوش ہو کر بولا۔ اسپیڈو میٹر پر نظر نہ ڈالو تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ گاڑی کس رفتار سے اڑی جا رہی ہے۔ اس گاڑی میں پر نہیں، ورنہ چھوٹا راجن کا منہ کالا کرنے کی خوشی میں گاڑی کو سڑک سے اوپر اڑانے کو جی چاہ رہا ہے میرا۔ اس وقت وہ بغیر پیے سرور میں آیا ہوا تھا۔ ہماری مہم کے خوشگوار انجام نے اس پر ضرورت سے زیادہ مثبت اثرات ڈالے تھے۔ میں نے چپ ساتھ دی۔ ہماری وہ پوری رات جاگتے ہوئے اور بھاگ توڑ میں گزری تھی۔ ایئر کنڈیشن گاڑی کی نرم اور آرام دہ سیٹ میسر آئی تو ذہن پر بے اختیار اونگ سوار ہونے لگی۔ جب تک میں چوفان سے الجھتا رہا، ذہن چال رہا تھا، لیکن آرام کے ساتھ خاموشی سونے پر سہاگا ثابت ہوئی اور مجھ پر باقاعدہ غنودگی نے حملہ کر دیا۔ واقعہ بہت تازہ اور چشم دید تھا۔ ذہن گرد و پیش سے جوں ہی غافل ہوا، خونی بھیڑیوں کے غول میں پھنسی ہوئی سوبراج کی بگڑی ہوئی لاش میری چشم تصور میں موجود ہوئی۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت سی لاشیں دیکھی تھیں، جن میں کوئلہ بنے ہوئے سوختہ انسانی جسم بھی شامل تھے، مگر جو برا حشر سوبراج کا ہوا تو وہ میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ہم وہاں پہنچے تو سوبراج زندگی کی قید و بند سے آزاد ہو چکا تھا۔ میری خیال انگیزی اس سے پہلے چلی گئی۔ میں نے سوبراج کو زندگی کے لیے خونخوار بھیڑیوں کی یلغار سے بچتے اور آزاد سے محروم ہوتے ہوئے دیکھا تو مجھے بے اختیار جھرجھری آ گئی اور میں نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولتی۔ ماسٹر سو جاؤ، چوفان بولا۔ لمبا سفر ہے، کچھ دیر کے لیے اونگ لوگے تو تھکن کم رہ جائے گی۔ میں ڈرائیونگ سے مزہ لیتا ہوں، لڑکی گود میں ہو یا میں گاڑی کی گود میں ہوں، میری پلک تک نہیں جھپکتی۔ تمہاری بند آنکھیں مجھ پر اثر انداز نہیں ہوگی۔ تمہاری فحش کلامی مجھے پسند نہیں ہے، میں نے ناگواری سے کہا۔ ماسٹر یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے حیرت سے احتجاج کیا۔ میں تمہارے سامنے بہت مؤدب اور محتاط رہتا ہوں، بس زبان زیادہ چلتی ہے، اس پر مجھے قابو نہیں ہے۔ لڑکی کو گود میں بٹھانے کے ذکر کی اس وقت کیا تک تھی؟ اوہ، تم بات کو غلط رخ پر لے گئے۔ وہ گہرا سانس لے کر متاسفانہ لہجے میں بولا۔ میں 2-4 برس کی لڑکی کی بات کر رہا تھا، تم پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے۔ میں اسے غصیلی نظروں سے گھور کر رہ گیا۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں خباثت ناچ رہی تھی اور ہونٹوں پر خفیف سی فاتحانہ مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ اس سے مختصر ملاقاتیں ہی بہتر رہتی۔ وہ سراپائے آداب و احترام بنا رہتا تھا، اسے بے تکلف ہونے کا موقع نہیں ملتا تھا۔ میرے ساتھ وقت گزار کر وہ رفتہ رفتہ بے تکلفی کی کوئی نہ کوئی راہ ہموار کر لیتا تھا اور میں بے بس ہو کر رہ جاتا تھا۔ چوفان کی تیز رفتاری اور آپس کی نوک جھوک کی وجہ سے وہ سفر بہت تیزی سے طے ہو گیا۔ ہماری گاڑی بینکاک کی شہری حدود میں تاخیر ہوئی تو آسمان پر دور دور تک سفیدی پھیلنے کے آثار نہیں تھے۔